Hello, am I audible? Yes, ma'am, audible. Okay. Hmm. So we have start. Okay, we will start. So can anyone tell what point we have covered yesterday? Just give the answers quickly. We will take review and we will start. What we have seen in the last lecture? Hmm. कुठला पॉइंट बघितला आपण कालच्या लेक्चरला? Yes, Saidi. Which point we have discussed in last lecture? Difference between PAM, PPM, and PWM. So we have studied the comparison between that three types of modulations. Okay. And pulse modulation, pulse analog modulation. The तीन type मधला आपण comparison बघितलं. Okay, and we have started with the point sampling. Okay. So आता मी मला सांगितलं काय की sampling चे related कुठले कुठले points आहेत आपल्या syllabus मध्ये. So sampling is important part in chapter number 6. So in sampling we have to see what is the concept of sampling, what is sampling theorem, then what is nyquist rate. ह्या definitions आहेत त्याच्यामध्ये. nyquist rate of sampling, then nyquist time interval, आणि sampling मधले दोन टाइप आपल्याला बघायचे आहेत, flat top sampling and natural sampling, आणि त्या दोन्ही मधलं comparison. एवढे पॉइंट्स आपल्याला sampling शी रिलेटेड स्टडी करायचे. So sampling is important point in pulse modulation. So yesterday I had told you the definition of sampling. So can anyone tell that how we can define sampling? किंवा sampling ची definition काय आहे? कुणी सांगताय का? Just tell the simple definition. Let it be wrong. काय मी तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट सांगितलं सॅम्पलिंगचा. तर काय कसली प्रोसेस आहे ती? Sampling is what? Hello, screen is visible to you? Hello? Yes, ma'am, visible. Am I audible? Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, what is the definition of sampling? Can anyone tell? Okay. So, I will repeat. ही डायग्राम बघितलेली आपण सॅम्पलिंगची. तर सिंपल कन्सेप्ट काय सॅम्पलिंगचा? सॅम्पलिंग इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्व्हर्टिंग continuous analog signal in the form of some discrete samples. Okay, ही तर definition दिलेली आहे. Sampling means process of converting continuous time signal म्हणजे analog signal in the form of discrete signal. That is the process called as the sampling. Okay, so basically why we go for the sampling, that is आता एखादा सिग्नल जर कंटिन्युअस फॉर्म मध्ये असेल किंवा एनालॉग फॉर्म मध्ये असेल तर इट इज नॉट प्रोव्हाइडिंग लिनियरिटी इन द सर्किट. किंवा जर तुम्ही ट्रान्समिशन कम्पेअर केलं एनालॉग सिग्नलचं ट्रान्समिशन आणि डिस्क्रीट सिग्नलचं ट्रान्समिशन, तर त्या केसमध्ये एनालॉग सिग्नल ट्रान्समिशन लॉसेस मध्ये और एनालॉग सिग्नलच्या ट्रान्समिशन मध्ये लॉसेस जास्त असतात. whereas if you sample the same signal and transmit it, then the losses are reduced. That is the purpose behind the sampling. मग sampling ची definition सांगा मला कोणीतरी. See, are you attending seriously or not? No, nobody is responding today. Or lunch is heavy. What is the problem? What Discrete is the manner मध्ये to convert the continuous signal in the form of discrete. इथं वेव्हफॉर्म वरून कळेल तुम्हाला. मग पहिल्यांदा सॅम्पलिंगची डेफिनेशन लिहायची.
Sampling is process of converting continuous time signal in the form of discrete signal. हा झाला continuous form मधला signal. 3 waveform दिसतात इथं तुम्हाला. Suppose this is 1, 2 and 3. So first one is modulating signal and third one it is the sampled output. म्हणजे sampling केल्यानंतर जसा signal मिळतो outputला तो आहे तिसरा signal. मग we have to take help of some another signal to convert this analog signal in the form of discrete signal. आणि हे जे काही आपण सिग्नल 2 नंबरचा सिग्नल इथे यूज करतोय त्याला म्हणतात it is called as train of pulses and which is noted by the symbol as del of t. मग मॉड्युलेशन होतं किंवा सॅम्पलिंग होतं म्हणजे काय होतं इथं ह्या 2 सिग्नलचं मल्टिप्लिकेशन होतं. मी तुम्हाला आज एक फाईल शेअर करते सॅम्पलिंगशी रिलेटेड. त्याच्यामध्ये इन डिटेल यू विल अंडरस्टँड व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ द सॅम्पलिंग. ओके, सो हिअर इफ यू सी दिस ब्लॉक डायग्राम, this block diagram it is representing how the sampling takes place. ही ब्लॉक डायग्राम काय तुम्हाला एक्झाम मध्ये काढायची गरज नाही, फक्त वेवफॉर्मच काढायची एक्झाम मध्ये. बट यू जस्ट अंडरस्टँड हाऊ द सॅम्पलिंग टेक्स प्लेस. आता इथं पहिला कुठला सिग्नल दिलेला आहे, हा कुठला ब्लॉक वापरलाय सॅम्पलिंगसाठी, विच इज मेन ब्लॉक युज्ड फॉर द सॅम्पलिंग, दॅट इज मल्टिप्लायर. मल्टिप्लायर म्हणजे काय करेल, ह्या 2 सिग्नलचं तिथं कुठली प्रोसेस होईल ह्या मल्टिप्लायर ब्लॉकमध्ये. Which process will take place in this multiplier block? If I give 2 signals A and B to the multiplier, काय होईल त्याच्यावरती कुठलं प्रोसेसिंग होईल या ब्लॉक मध्ये? Which mathematical operation will take place in multiplier? Multiplication. इथं काय होतं, हा मल्टिप्लायर हा जो ब्लॉक आहे त्याला जे काही इनपुटला आपण 2 सिग्नल देतो त्याचा तो multiplication करतो. So what is the first signal given at this multiplier? Analog signal. So I will explain this with respect to the waveform. ही ब्लॉक डायग्राम बघा, मल्टिप्लायर वापरलाय त्याला पहिला इनपुट दिला आपण analog signal. वेवफॉर्म मध्ये बघा. So this is the first signal, analog signal, that is nothing but our modulating signal. This is given as first input to the multiplier. आणि ह्या मल्टिप्लायरला दुसरं इनपुट काय दिलेलं आहे, पिरियॉडिक सिग्नल सिक्वेन्स. सो पिरियॉडिक सिग्नल सिक्वेन्स इज नथिंग बट दिस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पल्सेस किंवा इट इज कॉल्ड एज ट्रेन ऑफ पल्सेस. मग मल्टिप्लायरला आपण दुसरं इनपुट दिलेलं आहे ट्रेन ऑफ पल्सेस, और हियर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिरियॉडिक सिग्नल सिक्वेन्स. पिरियॉडिकचा अर्थ काय होतो? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ पिरियॉडिक सिग्नल? कॅन एनीवन डिफाइन? आता एनालॉग सिग्नल हा पिरियडिक आहे का सांगा मला, किंवा एखादी प्रोसेस पिरियडिक असं आपण त्याला कधी म्हणतो? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द टर्म पिरियडिक? येस, प्लीज गिव्ह द आन्सर. इफ यू डोंट नो टेल दॅट. कॉन्स्टंट टाइम इंटरवलनी चेंज होणारी. ओके, करेक्ट. टाइम मध्ये सेम डिस्टन्स कव्हर करणे. ओके, आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पिरियड द प्रोसेस इज रिपीटेड. किंवा जो सिग्नल मध्ये त्याच्या जे काही सायकल्स असतील किंवा प्रोसेस असतील त्या ठराविक टाइम नंतर रिपीट होतात, त्याला आपण म्हणतो पिरियडिक सिग्नल. सो एनालॉग सिग्नल इज ऑल्सो पिरियडिक सिग्नल अँड डिजिटल सिग्नल इज ऑल्सो पिरियडिक सिग्नल. पण डिजिटल सिग्नल मध्ये जर 50% ड्युटी सायकल असेल तरच तो पिरियडिक असतो. ओके, सो पिरियडिक सिग्नल सिक्वेन्स दॅट इज नथिंग बट दिस इज द ट्रेन ऑफ द पल्सेस. मग आता बघा इथं ह्या मल्टिप्लायरला आपण एनालॉग सिग्नल दिला, पिरियडिक सिग्नल सिक्वेन्स दिला, ह्या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन होईल आणि आउटपुटला काय मिळतं आपल्याला? सॅम्पल्ड आउटपुट सिग्नल. दिस इज द सिम्पल कन्सेप्ट ऑफ सॅम्पल. ओके, और दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ सॅम्पलिंग प्रोसेस. ह्याच्यामध्ये इथं ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे बाकीची. ओके, सो सिग्नल हॅज प्रॉपर्टीज लाईक एम्प्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी, फेज. So this is the additional information given. We just refer this block diagram just for your reference. So multiplier ला आपण analog signal and periodic signal, that is nothing but our modulating signal and carrier signal that we are giving as input to the multiplier.
आणि ब्रॅकेटला काय मिळतं आपल्याला इथं सॅम्पल्ड आउटपुट मिळतं. ओके, सो विच प्रोसेस इट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन दिस मॉड्युलेटिंग सिग्नल अँड कॅरियर सिग्नल? मल्टिप्लिकेशन होतं इथं ह्या दोन सिग्नलचा. आता हा अॅनालॉग सिग्नल तर सगळ्यांना माहिती आहे. आता हा जो काही पिरियॉडिक सिक्वेन्स आहे किंवा दिस इज व्हॉट एव्हर ट्रेन ऑफ पल्सेस, त्याच्यामध्ये बघा इथं इक्वल स्पेसिंग असतं. प्रत्येक पल्समध्ये स्पेसिंग इक्वल आहे. ह्या दोन मध्ये जेवढं आहे तेवढंच या नेक्स्ट मध्ये पाहिजे. आता काढताना थोडंफार कमी जास्त होतंय, बट आयडियली इट इज सेम. सो दिस टू सिग्नल्स आर मल्टिप्लाइड. आता इथं जेव्हा 0 असेल तेव्हा इथंही 0च असतं, आणि इथं जेव्हा 1 असतं तेव्हा काय होतं, सेम आपला जसा पॅमचा कन्सेप्ट आहे तसा आपल्याला इथं आउटपुटला ह्याचं व्होल्टेज कुठल्या व्होल्टेज सिग्नलच्या व्होल्टेज एवढं असणार आहे. It will be same as that of the modulating signal's voltage. Okay, this is the concept of sampling. Okay, so just for your more understanding, I will show you some images of or some images related to the sampling process. Okay, I will just show just for your more information. Okay, आता तुम्ही जर नेटवरती नुसतं सॅम्पलिंग टाकलं तर सॅम्पलिंग मध्ये बाकीचे टाईप पण तुम्हाला दिसतील, कारण रिसर्च मेथोडॉलॉजी म्हणून एक सब्जेक्ट आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा सॅम्पलिंग ही कन्सेप्ट असते. त्यामुळे नुसतं सॅम्पलिंग टाकू नका तुम्ही नेटवरती. यू हॅव टू राईट देअर ॲज सॅम्पलिंग इन पल्स मॉड्युलेशन. ओके, देन इट विल बी स्पेसिफाईड सॅम्पलिंग इन पल्स मॉड्युलेशन प्रोसेस, किंवा त्याचे आपण काय बघूया, वेवफॉर्म्स. Okay, so for that we will see the different images so that you will understand. हे बघा आता इथे एक इमेज आहे, I will show you. एखाद्या कंटिन्युअस सिग्नलला आपण डिस्क्रीट फॉर्म मध्ये डिवाइड करतो. दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड ॲज द सॅम्पलिंग प्रोसेस. आणि त्याच्यासाठी दोन सिग्नल लागतात. एक अॅनालॉग सिग्नल ज्याला आपल्याला डिवाइड करायचा आहे तो, आणि दुसरा सिग्नल कुठला असतो, दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज ट्रेन ऑफ पल्सेस, और दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द कॅरियर सिग्नल विच इज नोटेड बाय द सिम्बॉल ॲज डेल ऑफ टी. ओके, बघा आता इथं हा झाला अॅनालॉग सिग्नल. हे आहेत सॅम्पलिंग पल्स, ह्याला म्हणतात सॅम्पलिंग पल्स किंवा पल्स ट्रेन सिग्नल. आणि ह्याला आउटपुटला काय मिळालं आपल्याला इथं, सॅम्पल्ड आउटपुट. हे डॉटेड दाखवायचं, कारण हे जो मधला पोर्शन आहे जिथं इथं 0 आहे तिथं इथं सुद्धा 0च मिळतं. म्हणजे ह्या पल्सेसचं थोडक्यात काय होतं, अँप्लिट्यूड फक्त ह्या मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या अकॉर्डिंगली चेंज होतं. ओके, सो दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ सॅम्पलिंग प्रोसेस. ओके, दिस इज वन मोर वेवफॉर्म. हा कंटिन्युअस सिग्नल आहे, ह्याला आपण डिस्क्रीट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं. हा फक्त इथं डिफरन्स सांगितलेला आहे, इथं कॅरियर सिग्नल दाखवलेलं नाहीये. ओके, जस्ट फॉर युअर रेफरन्स आय एम शोईंग how this analog signal is converted in the form of discrete signal. Okay, so this is the example of the sampling process. Okay, I will search if some other diagrams are there. Here also one more diagram. Okay, मग आता सॅम्पलिंग हा कन्सेप्ट पहिला बेसिक पॉइंट आहे. See this diagram. This is original signal, analog signal. हा आहे कॅरियर सिग्नल. दिस इज नथिंग बट ट्रेन ऑफ पल्सेस. आणि ह्या दोन्हीला कंबाईन केलं इथं काय मिळतं आपल्याला, सॅम्पल्ड आउटपुट. ओके, दॅट इज द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ सॅम्पलिंग. आर यू क्लिअर ऑल ऑफ यू? कन्सेप्ट ऑफ सॅम्पलिंग, डू यू अंडरस्टँड? सॅम्पलिंगचं बेसिक कन्सेप्ट समजला का? कारण ह्याच्यावरती बरेच पॉईंट आहेत आपल्याला 4व्या चॅप्टरमध्ये. Is it clear, Vaishnavi? Deshmukh? Saili? Ankita? Yes, ma'am. Clear with the basic concept? Yes. समजला का सॅम्पलिंगचा तुम्हाला? आता याच्याशी रिलेटेड पुढचा पॉइंट आहे व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज कॉल्ड एज सॅम्पलिंग
theorem. थोडं रिपीट Theorem. करतो का मॅम? Okay, did you miss any point? Okay, so once again, yes, Vaishnavi, did you miss any point or you want to repeat all the things? Sampling process. So, sampling is the process of converting continuous analog signal. So, here I will read the definition. Sampling means the process of converting continuous time signal in the form of discrete signal. जो काही कंटिन्युअस टाइम सिग्नल आहे म्हणजे आपल्या अॅनालॉग सिग्नल मधला जो फॉर्म किंवा अॅनालॉग फॉर्म मधला जो सिग्नल आहे त्याला आपण डिस्क्रीट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज द सॅम्पलिंग प्रोसेस. मग हे सॅम्पलिंग का करायचं मी सांगितलं तुम्हाला सुरुवातीला की जर आपण ॲज इट इज अॅनालॉग सिग्नल पाठवला तर बऱ्याच ॲप्लिकेशनमध्ये त्याचे लॉसेस काय असतात जास्त असतात कारण अॅनालॉग सिग्नलची व्हॅल्यू ही प्रत्येक पॉईंटला चेंज होते. दॅट इज द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ अॅनालॉग सिग्नल. ॲट ईच पॉईंट द व्हॅल्यू ऑफ अॅनालॉग सिग्नल्स व्होल्टेज इट इज चेंजिंग. त्यामुळं कंटिन्युअस अॅनालॉग सिग्नल ट्रान्समिट करायच्या ऐवजी जर आपण डिस्क्रीट फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केलं त्याला डिस्क्रीट म्हणजे काय टप्प्याटप्प्याचा इथं बघा तर इथं प्रत्येक टाइम इंटरवल नंतर तो divide होते. That is called as the discrete signal. So if you want to see the separate definition of discrete signal, we can see that. Okay, a discrete signal is the time series consisting of sequence of quantities. Unlike the continuous time signal, discrete time signal is not a function of continuous argument. However, it may have obtained by सॅम्पलिंग. म्हणजे बघा इथं प्रत्येक पॉईंटला त्याची व्हॅल्यू चेंज होत नाही. अॅनालॉग सिग्नल मध्ये प्रत्येक पॉईंटला त्याची व्हॅल्यू चेंज होते. whereas in discrete signal these values are changing after a specific time interval. अॅनालॉग मध्ये कसं प्रत्येक पॉईंटला म्हणजे एका पुढचा एक असा कुठलाही पॉईंट घेतला तरी प्रत्येक ह्याची व्हॅल्यू चेंज होते आणि त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ सिग्नल सुद्धा जास्त असतात. पण डिस्क्रीट मध्ये इथं व्हॅल्यू चेंज झाली इथं 0 आहे. परत इथं ती चेंज झाली इथं 0 आहे. सो इफ वी यूज द डिस्क्रीट फॉर्म सिग्नल दॅट इज हॅव्हिंग लेस लॉसेस ॲज कम्पेअर्ड विथ द अॅनालॉग सिग्नल. त्यामुळे आपण अॅनालॉग सिग्नलला डिस्क्रीट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतो. दॅट प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज द सॅम्पलिंग प्रोसेस. मग इथं वेव्ह फॉर्म आहे सॅम्पलिंगशी रिलेटेड. हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल झाला. मॉड्युलेटिंग सिग्नलला आपण डिस्क्रीट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतो. सो टू कन्वर्ट दिस मॉड्युलेटिंग सिग्नल इन द डिस्क्रीट फॉर्म आपल्याला कुठल्या तरी सिग्नलची हेल्प घ्यावी लागते. सो दॅट इज नथिंग बट दिस कॅरियर सिग्नल विच इज नोटेड बाय द सिम्बॉल ॲज डेल ऑफ टी. ह्या जे ट्रेन ऑफ पल्सेस आहेत किंवा पिरियडिक सिग्नल आहे दॅट इज नोटेड बाय स्पेसिफिकली डेल ऑफ टी. आपण एरवी आपला कॅरियर सिग्नल सी ऑफ टीने रिप्रेझेंट करतो पण इथं ह्या ज्या स्पेसिफिक फॉर्म मधला कॅरियर आहे पल्सेसच्या फॉर्म मध्ये that is always noted by the symbol as del of t. So you always remember in sampling you have to note the carrier signal with notation as del of t. So this is modulating signal m of t, carrier signal in the form of pulses del of t, and this is sampled output. मग ह्याची जर ब्लॉक डायग्राम आपल्याला बघायची असेल तर तीच आहे ब्लॉक डायग्राम जस्ट फॉर युअर रेफरन्स हाऊ द सॅम्पलिंग टेक्स प्लेस. काय होतं त्याच्या ब्लॉक डायग्राम मध्ये हा अॅनालॉग सिग्नल आणि हा पिरियडिक टाइम सिग्नल सिक्वेन्स आपण हे दोन इनपुट कुठं देतो मल्टिप्लायरला आणि मल्टिप्लायरच्या आउटपुटला कुठला सिग्नल मिळतो आपल्याला सॅम्पल्ड सिग्नल. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ सॅम्पलिंग. सॅम्पलिंग मध्ये काय होतं ह्या दोन सिग्नलचं मल्टिप्लिकेशन होतं. सो यू कॅन सी इन दिस वेव्ह फॉर्म आय हॅव शोन यू अनदर इमेजेस ऑल्सो रिलेटेड टू सॅम्पलिंग जस्ट फॉर युअर मोर अंडरस्टँडिंग. सी these images. Just a minute. I will show. हे बघा आता इथं हा कंटिन्युअस सिग्नल आहे हा डिस्क्रीट आहे. ह्या दोन्हीला आपण मल्टिप्लाय करतो. मग काय होतं इथं ही जी पल्स आहे ही ह्याच्यासोबत मल्टिप्लाय होईल. इथं जेव्हा 0 व्होल्टेज आहे तेव्हा बाय डिफॉल्ट इथं पण काय असणार आहे आउटपुटला व्होल्टेज 0च असणार आहे. आणि जेव्हा ह्याची व्हॅल्यू 1 आहे तेव्हा आउटपुट व्होल्टेज काय मिळालं आपल्याला दिस विल बी मल्टिप्लाइड विथ दिस voltage
and that particular value we are getting at the output. That is the concept of the sampling. Okay, so you just wait 1 minute. Okay, is it clear now, Vaishnavi? Vaishnavi Deshmukh. Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Clear. हा बेसिक येस येस हा बेसिक कन्सेप्ट झाला सॅम्पलिंगचा. आता सॅम्पलिंग मध्ये आपल्याला एक महत्त्वाचा पॉईंट बघायचा आहे विच इज कॉल्ड ॲज द सॅम्पलिंग थेरम. सॅम्पलिंग थेरम दॅट इज वन कंडिशन फॉर इफेक्टिव्ह सॅम्पलिंग. आता फॉर एक्झाम्पल आता आपण जसं एखाद्या सिग्नलचं मॉड्युलेशन करतो, मग किती जरी चांगलं त्याचं मॉड्युलेशन केलं तरी रिसिव्हरला परत तो सिग्नल आपल्याला रिकव्हर करावा लागतो. म्हणजे रिसिव्हरला काय करावं लागतं, त्याचं डिमॉड्युलेशन करावं लागतं. मग सॅम्पलिंगमध्ये पण तसंच आहे. जरी आपण एखादा सिग्नल सॅम्पल करून ट्रान्समिट केला तरी रिसिव्हरला काय करायला पाहिजे, परत आपल्याला त्याला ओरिजिनल फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करायला पाहिजे. म्हणजे समजा हा आपला ओरिजिनल सिग्नल, त्याला आपण याच्यासोबत कंबाईन केलं आणि हा सॅम्पल्ड सिग्नल ट्रान्समिट केला, तरी रिसिव्हरला आपल्याला फायनल सिग्नल कुठला रिकव्हर करायचा असतो परत. विच सिग्नल वी वॉन्ट टू रिकव्हर फायनली ॲट द रिसिव्हर which is in the original analog form. मग त्यामुळं सॅम्पलिंग थेरम म्हणजे काय, इट इज गिव्हिंग वन कंडिशन so that the original signal can be again recovered at the receiver. Okay, so that is the sampling theorem that we are going to see. Okay, so the sampling theorem states that, you just see where I am putting the cursor, that is statement of sampling theorem. चांगल्या सॅम्पलिंग साठी आणि परत ओरिजिनल सिग्नल रिसिव्हरला रिकव्हर करण्यासाठी एक कंडिशन दिलेली आहे, and that condition it is given by the sampling theorem. Okay, so I will read sampling theorem statement. For effective sampling, sampling theorem states that sampling frequency should be greater than or equal to twice of modulating signal frequency. Okay, try to understand. I will read it once again. For effective sampling म्हणजे काय, चांगल्या प्रकारे त्याचं सॅम्पलिंग होऊन तो सिग्नल ट्रान्समिट पण व्हायला पाहिजे आणि परत रिसिव्हरला त्यातून आपण पल्सेस काढून टाकून ओरिजिनल सिग्नल सुद्धा रिकव्हर करू शकलो पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड ॲज द इफेक्टिव्ह सॅम्पलिंग. सो फॉर इफेक्टिव्ह सॅम्पलिंग, द सॅम्पलिंग थेरम स्टेट्स दॅट सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी शुड बी ग्रेटर दॅन or equal to twice of modulating signal frequency. ओके, आता याच्यामध्ये बघा, ही आहे आपली सॅम्पलिंगची फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे ज्या रेटने आपण सॅम्पलिंग करणार आहे. सो दिस सॅम्पलिंग थेरम काय सांगतो, दिस सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी शुड बी ग्रेटर दॅन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल्स फ्रिक्वेन्सी. सो हियर यू विल अंडरस्टँड इट मोर क्लिअरली. or I will just read the formula. बघा इथे याचा अर्थ काय आहे, fs should be equal to twice of fm or fs should be greater than twice of fm. So we will see this sampling theorem. Okay, so sampling theorem can be defined as conversion of analog signal into discrete form by taking the sampling frequency as twice the input analog signal frequency. आता ह्या कॅरियर किंवा ह्या वेव्हफॉर्म मधला मला सांगा तुम्ही, सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी ही कुठल्या सिग्नलशी रिलेटेड असणार आहे आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल्स फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कुठल्या सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. ओके, or I will just write in the word file. I will just revise that till the word file is opening. I will revise the statement. सॅम्पलिंग प्रोसेसमध्ये दोन सिग्नल आपले असतात. एक असतो आपला मॉड्युलेटिंग सिग्नल जो अॅनालॉग फॉर्ममध्ये असतो आणि दुसरा असतो आपला कॅरियर सिग्नल जो पल्सेसच्या फॉर्ममध्ये असतो. सो फॉर इफेक्टिव्ह सॅम्पलिंग और फॉर गुड सॅम्पलिंग, always
the sampling frequency should be greater than twice of FM. म्हणजे आपला जर मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू 1 किलोहर्ट्ज असेल तर सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू किती असायला पाहिजे मिनिमम चांगल्या सॅम्पलिंगसाठी? ओके, I will write here. Just try to understand. Concept is new, so काय बघतोय आपण आता? सॅम्पलिंग थेरम. सॅम्पलिंग थेरम कशासाठी बघायचा? फॉर इफेक्टिव्ह सॅम्पलिंग. आता तुम्ही कसंही सॅम्पलिंग केलं तर ते प्रॉपरली होत नाही. देर आर सम कंडिशन्स फॉर गुड सॅम्पलिंग अँड दॅट कंडिशन्स आर गिवन बाय द सॅम्पलिंग थेरम. So what is statement of sampling theorem? So I will just write it in short. It states that for effective sampling म्हणजे काय? ते प्रॉपरली ट्रान्समिट व्हायला पाहिजे आणि तसंच रिसिव्हरला तो प्रॉपरली रिकवर व्हायला पाहिजे. सो फॉर इफेक्टिव्ह सॅम्पलिंग द सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी म्हणजे ही कशाची फ्रिक्वेन्सी झाली? फ्रिक्वेन्सी रिलेटेड टू मॉड्युलेटिंग सिग्नल और कॅरियर सिग्नल. यू टेल मी. सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी ही कुठल्या सिग्नलशी रिलेटेड असेल? मॉड्युलेटिंग सिग्नलशी का कॅरियरशी? कशाशी रिलेटेड असणार आहे सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी? कॅरियरशी. So it is related with the carrier signal. Okay. So for effective sampling, the sampling frequency म्हणजे carrier signal ची frequency, it should be greater than twice of which frequency? Twice of modulating signals frequency. Okay. मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे ह्याला जर आपल्याला सिम्बॉल मध्ये रिप्रेझेंट करायचं असेल या स्टेटमेंटला, काय आहे स्टेटमेंट? सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कॅरियर सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी शुड बी ग्रेटर दॅन ट्वाइस ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे ज्या रेटने तो सॅम्पल होणार आहे ती सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी. इट इज नोटेड बाय द सिम्बॉल एज FS. सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी इज नोटेड बाय द सिम्बॉल एज FS should be greater than twice of FM. This is the sampling theorem. हे जरी शब्द थोडे अवघड वाटले आणि लक्षात नाही राहिले तरी ऍटलिस्ट इक्वेशन तरी लक्षात ठेवा सो दॅट यू विल अंडरस्टँड द फर्दर पॉइंट्स. सॅम्पलिंग साठी मिनिमम रिक्वायरमेंट काय आहे? सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी शुड बी ग्रेटर दॅन ट्वाइस ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल्स फ्रिक्वेन्सी. ग्रेटर दॅन किंवा कधी कधी बाउंड्री कंडिशनला आपण इक्वल टू सुद्धा कन्सिडर करतो. इट शुड बी ग्रेटर दॅन और इक्वल टू. ओके. सो द सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी शुड बी ग्रेटर दॅन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सी. मग हे इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये असं रिप्रेझेंट केलं जातं. सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी दॅट इज नोटेड बाय द सिम्बॉल एज FS. सो FS शुड बी ग्रेटर दॅन ट्वाइस ऑफ FM. मग हा झाला सॅम्पलिंग थेरम. मग सॅम्पलिंग थेरम वरून सॅम्पलिंगचे परत 3 टाइप पडतात. ओके. देर आर 3 टाइप्स ऑफ सॅम्पलिंग. फर्स्ट वन इट इज एक्झॅक्ट सॅम्पलिंग. सॅम्पलिंग थेरम समजलं सगळ्यांना? मग मी आता एक प्रश्न विचारला होता तुम्हाला की जर मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी 1 किलोहर्ट्ज असेल आणि आपण सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी 1.5 किलोहर्ट्ज ठेवली तर त्या केसमध्ये सॅम्पलिंग प्रॉपर होईल का त्या सिग्नलचं? सपोज मॉड्युलेटिंग सिग्नलची 1 किलोहर्ट्ज असेल तर मिनिमम सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी किती पाहिजे आपली? व्हॉट शुड बी द मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी? 1/10. Twice of FM. Twice of FM म्हणजे 2 kilohertz. Okay, so I will write here one example. One example I will write here. If modulating signals frequency म्हणजे analog signal ची frequency जर 1 kilohertz असेल
मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी जर 1 किलोहर्ट्ज असेल तर fs ची व्हॅल्यू मिनिमम किती असायला पाहिजे? fs should be minimum 2 kilohertz. fs should be minimum 2 kilohertz. For example, if fs is equal to 1.5 kilohertz, sampling होईल का proper? Sampling will not be proper. Okay, so that is the condition for effective sampling. Okay, are you getting the sampling theorem statement? Are you understanding? Yes. Yes, ma'am. चांगल्या सॅम्पलिंग साठी कायम सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी, सॅम्पलिंग म्हणजे ज्या रेटने आपण त्याला डिस्क्रीट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करणार आहे ती फ्रिक्वेन्सी म्हणजे सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी. सो फॉर इफेक्टिव्ह सॅम्पलिंग ऑलवेज द सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी शुड बी ग्रेटर दॅन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FM. मग बाउंड्री कंडिशन जर कन्सिडर केली तर ती ॲटलिस्ट ट्वाइस तरी असली पाहिजे. मग त्या कंडिशनवरून म्हणजे FS आणि FM मध्ये काय रिलेशन आहे त्या कंडिशनवरून सॅम्पलिंग मध्ये परत 3 सब टाइप पडतात. फर्स्ट आहे एक्झॅक्ट सॅम्पलिंग. सो इन एक्झॅक्ट सॅम्पलिंग द कंडिशन इज FS is exactly equal to twice of FM. That is called as the exact sampling. Then next it is undersampling. Okay, first we will see oversampling. Oversampling, in that the condition is FS is greater than twice of FM. And the third, it is the undersampling. So undersampling, it represents the condition as FS is less than twice of FM. Okay, मग FS आणि FM मध्ये काय रिलेशन आहे त्याच्यावरून सॅम्पलिंगचे 3 टाइप पडतात. ओके, एक्झॅक्ट सॅम्पलिंग FS is equal to twice of FM. Oversampling, FS is equal to twice of FM. And undersampling means FS is less than twice of FM. मग ह्या 3 सॅम्पलिंग कंडिशन पैकी ह्याला आपण 3 सॅम्पलिंग टाइप म्हणू शकतो किंवा सॅम्पलिंगच्या 3 कंडिशन म्हणू शकतो. ओके, एक्झॅक्ट सॅम्पलिंग म्हणजे काय FS आणि ट्वाइस ऑफ FM सेम असतात. म्हणजे FS ची व्हॅल्यू एक्झॅक्टली मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सीच्या दुप्पट असते. ओव्हर सॅम्पलिंग मध्ये ती दुप्पट व्हॅल्यूपेक्षा जास्त असते आणि अंडर सॅम्पलिंग मध्ये दुप्पट व्हॅल्यूपेक्षा कमी असते. सो आउट ऑफ दिस 3 कंडिशन्स विच कंडिशन वी हॅव टू अवॉइड फॉर गुड सॅम्पलिंग? कुठली कंडिशन आपण अवॉइड करायला पाहिजे चांगल्या सॅम्पलिंगसाठी? सांगा मला. Oversampling. FS is less than 2 FM. Undersampling. We have to avoid the undersampling condition. And exact sampling मध्ये सुद्धा सॅम्पलिंग होतं. ओव्हर सॅम्पलिंग मध्ये तर दॅट इज गुड. जेवढी तुमची सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल FM पेक्षा तेवढं सॅम्पलिंगचा परफॉर्मन्स इन्क्रीज होतो. त्यामुळे पहिली कंडिशन चालू शकते. सेकंड, इट इज व्हेरी गुड, बट द थर्ड इट शुड बी अवॉइडेड. ओके, सो दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ सॅम्पलिंग थेरम. मग जर एक्झाम मध्ये सॅम्पलिंग थेरम विचारला तुम्हाला 4 मार्काला तर पहिल्यांदा सॅम्पलिंगची डेफिनेशन लिहायची. प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटिन्युअस सिग्नल इन द डिस्क्रीट फॉर्म. ही सॅम्पलिंगची डेफिनेशन लिहायची आधी. त्याच्यानंतर यू हॅव टू राईट द स्टेटमेंट ऑफ सॅम्पलिंग थेरम. इट स्टेट्स दॅट दिस स्टेटमेंट यू राईट द सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी शुड बी फॉर good sampling, the sampling frequency should be greater than or equal to twice of modulating signals frequency. आणि नंतर त्याच्यात 3 कंडिशन लिहायच्या. and out of these 3 conditions we have to avoid undersampling process. So these are the basic points that we have to study in under the sampling point and sampling theorem. Is it clear to all? सॅम्पलिंग थेरम इज क्लिअर. आता हा जो काही सॅम्पलिंग थेरम आहे दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नायक्विस्ट सॅम्पलिंग थेरम. सो हिअर इफ यू सी, so Nyquist is name of the scientist who has invented this theorem.
That's why it is also called as Nyquist sampling theorem. Okay, so ही शीट मी तुम्हाला शेअर करणार आहे इन युअर स्टडी मटेरियल. त्याच्यामध्ये काही ॲडिशनल पॉईंट्स आहेत ते आपण फक्त बघूया. Sampling theorem can be defined as the conversion of an analog signal into discrete form by taking the sampling frequency as twice the input analog signal's frequency. Input signal frequency is noted by FM and sampling frequency it is noted by Fs. The output sample signal is represented by the samples. Okay, so same. And these samples are maintained with a specific gap that is termed as the sampling interval. Okay, त्याची definition आपल्याला बघायची आता. Okay, so these are the sampling theorem statements. Fs is equal to greater than or equal to twice of Fm. Fs is equal to twice of Fm and Fs is less than twice of Fm. ह्या तीन कंडिशन आपण आता बघितल्या. Okay, so I hope it is clear. So based on this sampling theorem, we have to see further definitions. Okay, is it clear now? Sampling process आणि sampling theorem हा पॉइंट समजलाय का सगळ्यांना? कारण ह्या पॉइंटशी रिलेटेड काही बेसिक डेफिनेशन आपल्याला बघायच्यात. म्हणजे ते नवीन पॉइंट नाही आहेत, पण सॅम्पलिंग थेरमशी रिलेटेड सम बेसिक डेफिनेशन्स वी हॅव टू सी. ओके, so is it clear to all? Shall we proceed? Yes, ma'am. So Yes, next definition is Nyquist rate of sampling. Nyquist rate of sampling आणि Nyquist time interval. ह्या दोन डेफिनेशन आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं. ह्या दोन टर्म्स. आता बघा, Nyquist rate of sampling. आता हा जो सांगितला मी सॅम्पलिंग थेरम, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज नायक्विस्ट सॅम्पलिंग थेरम असं मी तुम्हाला सांगितलं. कारण द सायंटिस्ट हू हॅज इन्व्हेंटेड दिस थेरम, नेम ऑफ द सायंटिस्ट इज नायक्विस्ट. मग नायक्विस्ट थेरम मध्ये आपण सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी बघितली. मग ते सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी वरूनच एक टर्म आपल्याला बघायची आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज नायक्विस्ट रेट ऑफ सॅम्पलिंग. सो it is defined as the minimum rate at which signal can be sampled without any errors. आता हे खूप सिंपल आहे. आपण सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी बघितली. मग फ्रिक्वेन्सी आणि टाइम पिरियड मध्ये काय रिलेशन आहे? व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेन्सी अँड टाइम पिरियड? Sampling frequency F equal to 1 by t. So it is nothing but हा जो काही ही जी काही टर्म आहे नायक्विस्ट रेट ऑफ सॅम्पलिंग, दॅट इज नथिंग बट टीएस. किती रेटने तो सिग्नल सॅम्पल व्हायला पाहिजे, दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड ॲज द नायक्विस्ट रेट ऑफ सॅम्पलिंग. मग टीएस ची व्हॅल्यू ऑब्विसली व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ टीएस? इट विल बी 1 by Fs. ओके, दॅट यू आर गेटिंग द रिलेशन. आता आपण हे बघितलं. आता आपण जी डेफिनेशन बघतोय, दॅट आय विल राईट हिअर. जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड. नायक्विस्ट we are seeing here the definition of Nyquist rate of sampling. Nyquist rate of sampling, which is noted by the symbol as Ts. तो टाइम आहे. रेट म्हणजे काय? दॅट टर्म इज रिलेटेड टू टाइम. दॅट्स वाय इट इज नोटेड बाय द सिम्बॉल एज टीएस. सो वी हॅव, सो नायक्विस्ट रेट ऑफ सॅम्पलिंग म्हणजे काय? इट इज द रेट, or I will just read the definition. It is defined as the minimum rate at which signal can be sampled without any errors. ज्या मिनिमम रेटने तो सिग्नल सॅम्पल केल्यानंतर एरर येणार नाही, that is called as the Nyquist rate of sampling, and that is nothing but it is the term related to time period. So what will be the relation between Ts and Fs? Nyquist rate of sampling, that is noted by Ts. So what will be the relation between Ts and Fs? Obviously
this TS will be 1 by FS. मग आपल्याला FS ची काय इक्वेशन बघितले आपण? What is the condition with respect to FS? जर आपण boundary condition बघितली इथं. Okay. So if you see this boundary condition or as per the sampling theorem, FS should be greater than or equal to twice of FM. मग इथे FS च्या ऐवजी काय सबस्टिट्यूट करायचं? फक्त 1 by TS is equal to twice of FM by considering boundary condition. And what formula we get for nyquist rate of sampling? TS is equal to 1 by twice of FM. आपण जो काही सॅम्पलिंग थेरम बघितलाय सेम इक्वेशन यूज करायचंय. फक्त तिथं आपण कुठली टर्म यूज केली होती सॅम्पलिंगशी रिलेटेड? सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी. आणि इथं काय टर्म आहे? रेट ऑफ सॅम्पलिंग. रेट ऑफ सॅम्पलिंग म्हणजे ते टाइमशी रिलेटेड टर्म आहे. त्यामुळे काय येईल? फक्त ह्या स्टेटमेंट मध्ये काय चेंज होईल? FS च्या ऐवजी काय इथं सबस्टिट्यूट करायचं? फक्त 1 by TS. So what is the value or how you will find out nyquist rate of sampling if modulating signals frequency is given? TS is equal to 1 divided by twice of FM. This is the equation for nyquist rate of sampling. Okay. तुम्हाला जर सॅम्पलिंग किंवा तुम्हाला जर फ्रिक्वेन्सी आणि टाइम त्याच्यामधलं रिलेशन प्रॉपरली समजलं असेल तर दिस टर्म इट इज इझी टू अंडरस्टँड. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेन्सी अँड टाइम? सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी मीन्स व्हॉट? सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी मीन्स number of frequency means what basically? Number of cycles per second. मग फ्रिक्वेन्सी आणि टाइम मध्ये काय रिलेशन असतं? रेसिप्रोकल असतं. त्यामुळे सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी म्हणजे FS आणि त्याचा जो रेट ऑफ सॅम्पलिंग आहे दॅट इज नथिंग बट द टर्म कॉल्ड एज TS and TS will be noted as what will be the relation between TS and FS? TS कसं लिहू शकतो आपण? TS is equal to in form of FS काय लिहू शकतो आपण? TS what is the relation or equation between TS and FS that I am asking? If I have to substitute TS in TS terms equal of to 1 by FS. 1 by FS. मग तेच फक्त इथं करायचंय. आपण जे सॅम्पलिंग थेरम बघितलाय FS is equal to twice of greater than or equal to twice of FM. फक्त इथं सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी होते. This FS you have to replace by 1 by TS. मग हे इकडे TS जाईल, इकडे twice of FM येईल. So by considering the boundary condition we get the equation for nyquist rate of sampling. TS is equal to 1 by twice of FM. Is it clear this term? याच्यामध्ये जास्त एक्सप्लेनेशन नाही. फक्त सेपरेटली या टर्म्सची डेफिनेशन तुम्हाला सॅम्पलिंग थेरम सोबत विचारू शकतात. The question may be asked, explain the sampling theorem and explain the following terms. So nyquist rate of sampling that is noted by the symbol as TS and it is defined as minimum rate at which the signal can be sampled without any errors. Okay, so I will ask you one question here that if MCQ मध्ये हा क्वेश्चन विचारलाय असं समजा and you tell me the answer. If modulating signals frequency, if FM is equal to 1 kilohertz, if FM is equal to 1 kilohertz, what will be the value of the nyquist rate of sampling? Give answer for this. Take 2 minutes. If FM is equal to 1 kilohertz, what is the value of TS? How you will find out the value of TS? जर तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारलं की सपोज मॉड्युलेटिंग सिग्नल इज सॅम्पल्ड then what is the value of nyquist rate of sampling? Modulating signal ची frequency दिलेली आहे 1 kilohertz and you are asked to calculate TS value. How you will calculate? कुठला फॉर्म्युला यूज करणार TS साठी? 1/2 FM. 1/2 FM. Okay, you just calculate it and tell me.
0.5. 0.5. Okay, one answer. Kilohertz. आणि unit काय त्याचं? Rate of Second. sampling means it is, its unit will be second. Okay, then any other answer? 0.5 seconds. Any other answer? काय केलं तुम्ही इथं? 1 divided by 2f. Okay, so how we will find out the solution for that? 1 divided by काय येईल इथं? Ma'am, 5 into 10 raised to -4 second. That I am asking. फक्त सेकंड येणार नाही तिथं. काय येईल इथं? 1 kilohertz म्हणजे 1 divided by 2k. So 2k means how it will be? 0.5 into काय येईल इथं? 10 raised to -3. बरोबर का? 10 raised to 3 वरती गेला तर it will be 10 raised to -3. So what will be the time period? 0.5 सेकंद असेल का? काय असेल त्याचं युनिट? 10 raised to -3 means it will be how much? 0.5 millisecond. Getting this? Okay, so like this the question will be asked in the MCQ. हे युनिट बघायचं फ्रिक्वेन्सीचं. हा जर किलोहर्ट्ज आहे म्हणून इथं 10 raised to 3 चा वर गेल्यावर 10 raised to -3 झालं. हा जर 1 मेगाहर्ट्ज असेल तर काय आन्सर येईल तुमचा? टाइम रेट ऑफ सॅम्पलिंगचा? इफ fs 0.5 microsecond. मायक्रोसेकंड. ओके, सो नाव यू आर क्लिअर. हे युनिट कन्सिडर करायचं आणि त्या अकॉर्डिंगली रेट ऑफ सॅम्पलिंगचं युनिट तिथं सबस्टिट्यूट करायचं. 1 हर्ट्झच दिला असेल तर काय प्रश्न नव्हता तिथं, फक्त डायरेक्टली 0.5 सेकंद आला असता. पण 1 किलोहर्ट्झ असेल तर तो 10 raised to -3 होईल. 1 मेगाहर्ट्झ असेल तर 10 raised to -6 होईल. सो लाईक दॅट you have to take care about the units. Okay, so this is the definition, Nyquist rate of sampling. Now the next definition is Nyquist time interval. Okay, so Nyquist time interval म्हणजे काय? The maximum time interval between two samples of sampled signal that will enable the signal to be completely determined. It is called as the Nyquist time interval. So Nyquist time interval is nothing but the maximum time interval between the two samples. आता हे जरी पुढची डेफिनेशन अवघड असली तरी ह्या वेव्हफॉर्म वरून लक्षात घ्या. 2 सिग्नल्स ज्याची पोझिशन आणि सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक सेम आहेत त्याच्यामधलं डिस्टन्स दॅट इज नथिंग बट Nyquist टाइम इंटरवल. Okay, so I will just show you some other waveforms so that you will understand it better. Nyquist time interval, if you see the images for that, there you will understand the definition. Just wait. ज्या 2 पल्सेस आहेत किंवा ज्या 2 पोझिशन्स आहेत त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स सेम आहेत त्या 2 पोझिशन मधलं डिस्टन्स दॅट इज कॉल्ड ॲज द Nyquist टाइम इंटरवल. ओके, सो इट इज द डेफिनेशन इज गिवन हिअर. मॅक्झिमम टाइम इंटरवल बिटवीन इक्वली स्पेस्ड सॅम्पल्स ऑफ द सिग्नल दॅट विल इनेबल द सिग्नल वेव्हफॉर्म टू बी कम्प्लिटली डिटरमाइंड. म्हणजे जो काय आपल्याला सॅम्पल्ड आउटपुट मिळणार आहे लास्टला ॲज आउटपुट जो सिग्नल मिळेल आपल्याला सॅम्पल्ड सिग्नल त्याच्यामधल्या 2 पल्सेस मधलं डिस्टन्स मॅक्झिमम डिस्टन्स बिटवीन द 2 पल्सेस विच आर हॅव्हिंग द सेम कॅरेक्टरिस्टिक्स दॅट इज कॉल्ड ॲज द Nyquist टाइम इंटरवल. ओके,
So I will just see if you can get some images. Okay, like that, whatever is expected that is not there. I will explain with this only. बघा आता ही जर सॅम्पल्ड पल्स असेल आउटपुटची, आउटपुटला जी फायनली आपल्याला सॅम्पल्ड सिग्नल मिळालेला आहे त्या सिग्नलमध्ये ऑब्विसली सॅम्पलचे जे डिस्टन्स असणार आहे ते प्रत्येक ठिकाणी सेम असेल. सो द मॅक्झिमम डिस्टन्स बिटवीन द टू सॅम्पल्स, दोन सॅम्पल मधलं मॅक्झिमम डिस्टन्स दॅट इज कॉल्ड ॲज द नायक्विस्ट टाइम इंटरवल. आता ही एक वेव्हफॉर्म पूर्ण आहे आणि इथून तुमची दुसरी पल्स चालू होते. मग ह्या दोन मधलं डिस्टन्स म्हणजे आपलं काय झालं, नायक्विस्ट टाइम इंटरवल. सो दिस पॉइंट इफ यू सी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट whatever is the distance that is called as the nyquist time interval. दोन सॅम्पल मधलं मॅक्झिमम इंटरवल that is called as the nyquist time interval. Okay, so these two terms we have to understand with respect to the sampling concept. Okay, so this file I am sharing with you, so that also I will explain. ह्याच्यामध्ये ही पहिली त्यांनी सॅम्पलिंगचं इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे, नंतर ही दुसरी सॅम्पलिंगची ब्लॉक डायग्राम आहे. तिथं परत सॅम्पलिंग थेरम आलेला आहे. आपल्या 3 कंडिशन्स बघितल्या, एफएस आणि चॉईस ऑफ एफएम मधल्या रिलेशनशिपच्या 3 कंडिशन्स. ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स. ह्याच्यामधलं मॅथमॅटिकल पार्ट काय बघू नका. जस्ट फॉर ब्लॉक डायग्राम आय हॅव गिवन यू दिस पर्टिक्युलर साइट. ओके, in this way the block diagram of sampling can be drawn. So today we have seen the basic concept of sampling, what is need of sampling, basic concept of sampling, need of sampling. Then what other points we have seen today? काय पॉइंट बघितले आपण अजून आज? What points we have seen today? Types of sampling. Concept of sampling, definition, need of sampling, then waveform बघितला आपण sampling चे related. Yeah. Then we have seen sampling theorem that fs for effective sampling fs should be greater than or equal to twice of fm. मग त्याच्यावरून 3 कंडिशन येतात परत, एक्झॅक्ट, ओव्हर आणि अंडर सॅम्पलिंग. हे बघितलं आपण. त्यातली अंडर सॅम्पलिंगची कंडिशन अवॉइड केली जाते कारण त्यातून सॅम्पलिंग व्यवस्थित होत नाही. अँड आफ्टर दॅट वी हॅव सीन दिस 2 टर्म्स, नायक्विस्ट रेट ऑफ सॅम्पलिंग विच इज नोटेड बाय TS. So TS is nothing but it is defined as minimum rate at which signal can be sampled without any errors. आणि TS चा फॉर्म्युला आहे 1 divided by twice of FM. आणि पुढची टर्म आपण बघितली नायक्विस्ट टाइम इंटरवल. नायक्विस्ट टाइम इंटरवल म्हणजे काय, जे काही सॅम्पल्ड आउटपुट आपल्याला फायनली मिळतं त्याच्यातल्या 2 सॅम्पल मधलं मॅक्झिमम डिस्टन्स दॅट इज कॉल्ड ॲज द नायक्विस्ट टाइम इंटरवल. ओके, सो आय विल जस्ट write that definition also here. So anybody please tell me the definition of Nyquist time interval. अगदी सिंपल ह्याच्यामध्ये सांगा, समजलं नसलं जास्त तरी. एक्झॅक्ट डेफिनेशन आय डोंट वॉन्ट. Nyquist time interval, how it is defined as the maximum. काय पुढं? Maximum distance between what? Nyquist time interval is defined as the maximum distance between 2 samples. Maximum distance between 2 samples. कुठल्या सिग्नल मधले? हे जे आपण कन्सिडर करतोय maximum distance between 2 samples, in bracket I am writing, of
sampled signal at output. आउटपुटला जो आपल्याला सॅम्पल्ड सिग्नल मिळालेला आहे त्या सिग्नल मधल्या दोन सॅम्पल मधलं डिस्टन्स दॅट इज कॉल्ड एज द नायक्विस्ट टाइम इंटरवल. ओके, सो हिअर आय हॅव एक्सप्लेन यू विथ डायग्राम. हे जर तुमचं सॅम्पल्ड असेल आउटपुट तर हा एक सॅम्पल झाला, हा एक सॅम्पल झाला, त्यामधलं मॅक्झिमम डिस्टन्स. ह्याचा स्टार्ट पॉईंट घेतला तर नेक्स्टचा सुद्धा स्टार्ट पॉईंटच घ्यायला पाहिजे. इथे हे चुकलेलं आहे थोडंसं. डोंट कन्सिडर दिस वन, यू कॅन नोट डाऊन समवेअर. हा पॉईंट इथून कुठपर्यंत कन्सिडर होईल, इथपर्यंत. बट दिस वन इट इज करेक्ट. डिस्टन्स बिटवीन टू पल्सेस विच आर हॅव्हिंग द सेम कॅरेक्टरिस्टिक्स. ह्या आणि ह्याच्यातलं डिस्टन्स ह्याला आपण नायक्विस्ट टाइम इंटरवल म्हणू शकतो. हा पॉईंट कन्सिडर केला तर हा कुठपर्यंत येणार, इथपर्यंत येणार. हा कन्सिडर केला तर हा पुढच्या पॉईंट पर्यंत. जसं मी तुम्हाला टी ऑन टी ऑफच्या वेळेस सांगितलं होतं, सेम कन्सेप्ट यू हॅव टू कन्सिडर हिअर. ओके, सो these are the terms related to sampling. So next lecture we will see two types of samplings are there, natural sampling and flat top sampling. So I will share some material related to these two types. You just go through that material so that it will be easy for you to understand these two types. Sampling मध्ये दोन टाइप आहेत, नॅचरल सॅम्पलिंग आणि फ्लॅट टॉप सॅम्पलिंग. ह्याच्याशी रिलेटेड काही शीट मी तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती शेअर करते. यू रीड दॅट शीट बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर सो दॅट इट इज इझी फॉर यू टू अंडरस्टँड दिस पर्टिक्युलर पॉइंट्स. Okay, so we will stop here. You just put your roll number in the chat box.